क्योंकि मैं बड़ा छोटा सी जदों दा उन्हां नूं जाणदा हाँ और उन्हां ने ही सिक्खी बख्शी। मैनूं 2 लाइनां याद आईयां हन। मैं तो ही निकला था जानी वे मंजिल, लोग मिलते गए और कारवां बढ़ता गया, कारवां बढ़ता गया। सो बहुता नागदा होया अति सत्कारयोग, बहुत मिलनसार सिख पंथ के विद्वान ज्ञानी हेम सिंह जी, ज्ञानी हरनाम सिंह जी खालसा जी, हैड ग्रंथी गुरुद्वारा सीसगंज साहब ज्ञानी जी नाल भी इन्हां दा बहुत प्यार सी। सिंह साहब ज्ञानी हेम सिंह नाल इन्हां दा बहुत प्यार सी। जिस सुभाव मिलवर्तन वाला सी ना ज्ञानी जी दा, जिथे कोई याद करदा ज्ञानी जी पहुँच जाते सन। भावें फोन ते ही किसी ने बुलाया होवे ना ते ज्ञानी जी उत्थे पहुँच जाते सन साध संगत, और आशीर्वाद देंदे सन बच्चों नूं जाके, बड़े प्रसन्न होंदे सन। सो इसे तरह यानी हरनाम सिंह जी खालसा इन्हां दा सुभाव है, और मेरी भी इन्हां नाल जान पछाण बहुत पुरानी है। साध संगत असीं इकट्ठे भी रहे सां। सो गुरु कृपा करे हुण सिंह साहब पासों बड़े ही प्यार सहित गुरबाणी की व्याख्या जी संबंधी आप संगतों सरवण कराउणगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। तार बाणी दे बोहित जुगोह जुग परम सन्मान योग, परम सत्कार योग, चवर छतर तखत के मालिक, साहिबे कबाल साहिबे बरकत, साहिबे कमाल मुर्शदे कामल, कामले रहबर, रोशने चिराग, पीरां दे पीर बाबियां दे बाबे, जोगियां दे जोगी, नाथां दे नाथ, रहबरां दे रहबर, गुरुआं दे गुरु, धन धन पिता साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन हजूरी विच महान शख्सियत पंथ प्रसिद्ध विद्वान साडे बहुत ही प्यारे बुजुर्ग सत्कारयोग ज्ञानी हेम सिंह जी दी मिठी याद विच जुड़ बैठी सन्मान योग साध संगत जीओ, गुरु की बख्शी फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरे अजीज बहुत प्यारे छोटे वीर पंथ प्रसिद्ध कीर्तनीय जिन्होंने ज्ञानी हेम सिंह बहुत ज़्यादा पसंद करते सन ते अक्सर मेरे नाल गल करते सन भाई गुरमीत सिंह बारे। वाकई जब उन्होंने गल की ते अंदर मेरा भी भिज गया, वैराग आया ते सत्कारयोग हैड ग्रंथी साहिबान इन्हां कोई 90 तो प्यार हैगा है, इकट्ठे रहे गुरुद्वारा मॉडल टाउन बरेली। पर जिथों दास गल आरंभ करनी जा रहा है, अज मेरा दिल करता है पिता बारे गल करा। जद मैं हरप्रीत सिंह नूं या हरजीत सिंह नूं वेखदा, बाकी भैन नूं जसमीत नूं या जस सिंह मैनू मिले नहीं ने कदी, शायद नहीं एक दिन शायद हाँ अखंड पाठ ते मिले सी सीसगंज साहब। ते इन्हां नूं जद दोनों भरावां नूं वेखदा ते इन्हां विचों मैनू ज्ञानी हेम सिंह दिखदे ने। होया कि
ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਇਹੀ ਜੋ ਬੀਤਿਆ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਥਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿੰਕੂ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਅਕਸਰ ਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਹਿੰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਔਰ ਜੋ ਗਿਆਨੀ ਹਿੰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾਸ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਕੇਵਲ 2 ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਥਾ ਦਾ ਫਲੋ ਐਸਾ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਬਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਭਾਵ ਐਸਾ ਹੈ ਦਾਸ ਦਾ ਕਿ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ। ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਯਾਦ ਆਇਆ ਜਦ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹੁਣ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਮੇਰਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਹਿੰਮ ਸਿੰਘ ਨਾ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹੀ ਸਨ, ਤੇ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਸ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪਿਤਾ ਸਨ, ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਣਾ। ਕਤੇ ਵੀ ਸੀ ਜਦ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਹੈਡ ਗੰਥੀ ਹੋਵੇ, ਗਥੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਰਾਗੀ ਜਾਂ ਤਬਲੇ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਉੱਥੋਂ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗੱਲ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਈਰਖਾ, ਸੜਨ, ਜਲਨ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਆਓ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਭੁੱਲ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਹੀਂ। ਭੁੱਲ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਾਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਲੈ ਕੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਕੂਟਰ ਦੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਥੋੜੀ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਚਾਬੀ ਕਿੱਥੇ, ਚਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਭੁੱਜਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ, ਜਦ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਚਾਬੀ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਚਸ਼ਮਾ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਆਪ ਹੀ ਚਸ਼ਮਾ ਉੱਪਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਭੁੱਲ ਗਏ। ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਮੇਰਾ ਚਸ਼ਮਾ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਖ ਤੋਂ ਮਸਤਕ ਦੀ ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਪਰ ਭੁੱਲ ਵੱਡੀ ਦੂਰੀ, ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੋ ਸਭ ਉਹਨੂੰ। ਪੰਨੂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਤਾਜ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਵੀਰ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ। ਇਹਦਾ ਕੀਰਤਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਤੇ ਮਿਲੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ। ਹੁਣ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਜੀ ਹੋਈ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹੈਡਗੰਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨੂੰ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਤੇ ਬੜਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬੱਚਾ, ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਣਾ ਕਿ ਜਦ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਡਿਊਟੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਐਸੀ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦਾ। ਮੁਕਤ ਭੁਗਤ ਜੁਗਤ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੂੰ ਆਪ ਕਰਾਏ। ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਇਦ 10-15 ਸਾਲ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ।
ਤੇ ਜਦ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਜੀਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਰਣਜੀਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਲੈਟਰ ਕਢਵਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਲਿਆਉਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ। ਕਹ ਲੋ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਜ਼ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਨੇ। ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੇਵਲ 8-10 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਮਨ ਜੇ ਕਿਤੇ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋ, ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਵੇ ਪਿਆਰੇ ਆਓ ਘਰੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਜ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਬੇਟਾ ਇਹ ਟਰਬਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼, ਥੋੜਾ ਬੇਸ ਬਣਾ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਹਮਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟੇ ਮਾਝ ਕੀਨੀ ਸਾਂ। ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪਿਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਪਿਤਾ ਪੂਤ ਰਲ ਕੀਨੀ ਸਾਂਝ। ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ, ਉਹ ਸਭ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਉਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੌੜ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੇਟਾ? ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ? ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਮਿੱਤਰ, ਪਰ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਤੇਰੀ ਬੋਲ ਚਾਲ, ਤੇਰਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ, ਤੇਰਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਿਆ, ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਪਿਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ। ਪਿਤਾ ਹਮਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟੇ ਮਾਝ, ਪਿਤਾ ਪੂਤ ਰਲ ਕੀਨੀ ਸਾਂਝ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜੋ ਪਿਤਾ ਪਤੀ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਪੂਤ ਏਕੈ ਰੰਗ ਲੀਨੇ। ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਜਦ ਤੋਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿੰਕੂ ਦੀ ਜੋ ਬੋਲ ਬਾਣੀ, ਵੱਡੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਸੀਗੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਨਿਮਰਤਾ ਪਿਆਰ, ਪਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੁਣ ਬੋਲ ਚਾਲ ਇਤਨੀ ਮਿੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਚੁਰ ਹੋ, ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਹੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਦਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਰਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਆਂਬ ਕੀ ਸਦਰਕਤ ਮਿਟਤ ਆਂਬਲੀ ਖਾਏ, ਪਿਤਾ ਕਾ ਪਿਆਰ ਨੇ ਪਰੋਸੀ ਪੈ ਪਾਈਏ। ਅੰਬਲੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਅੰਬ ਵਰਗਾ ਮਿੱਠਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਕਿਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਪੜੋਸੀ ਤੋਂ। ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਇੱਕ ਗੇਂਦ ਵੀ, ਬਾਲ ਵੀ ਜਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਝਗੜਾ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਭਰਵਾ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਾਕਟਰ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਵੇ ਕਿਸੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਬਚੇਗਾ, ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲੈ ਲੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਛਿਨ ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਪੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆਈ, ਪਿਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਸਾਈਡ ਦੀ ਇੱਕ ਕਥਾ ਦਾਸ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਾਜਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਜਦ ਰਾਜ ਸੱਤਾ, ਤਾਕਤ, ਫੌਜ ਉਹਦੇ ਹੱਥ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਰਾਜ 'ਚ ਜਿਤਨੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਨਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਮਾਜ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦੌੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਤਾ ਕਿਤੇ ਸੋਚਦਾ ਸੀ, ਨੇੜੇ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਰਿੜਦਾ ਰਿੜਦਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਛੱਡਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਸਕੇ। ਜਦ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁੜਨਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਪੁੱਤਰ ਰੁਕ ਜਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਚੱਲ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਮਰਨਾ। ਉਦੋਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਿਹਾ, ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਤੁਰਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਰਾਹ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਰਸਤੇ ਦਾ? ਹੁਣ ਤੇ ਰਾਤ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਵਾਪਸ ਘਰ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਇੱਕਦਮ ਸੁਰਤ ਟਿਕਾਣੇ ਆਈ, ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਹੈ ਰਾਹ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਉਦੋਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਘਬਰਾ, ਤੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੇਖਦਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਵੇਖਦਾ ਆਇਆ। ਪੁੱਤਰ ਇਉਂ ਇਉਂ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਪਿਤਾ। ਇੱਕਦਮ ਸੱਟ ਵੱਜੀ, ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਦਿਆਂ। ਇੱਕਦਮ ਜਾਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੈਠੋ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਰਾਜਾ ਕਤਲ ਕਰੇਗਾ, ਫਾਂਸੀ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਕੱਠੇ ਮਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਇਆ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਇਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਜਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੋਝ ਨੇ, ਜਿਸ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਮਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਤੇ ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅੱਜ ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾ ਰਿਹਾ, ਦੱਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਦਿਆਂ। ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਰਾਜਾ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਜਾਂ ਧਨਵਾਨ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਰਾਜੇ ਬੜੇ ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੌਲਤ ਸੁੱਖ ਤੇ ਬੜਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਵੇਖ ਲਓ ਨਾ, ਤੇ ਕੇਵਲ ਕਲੱਬ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਤੇ ਜੂਆ ਘਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੈਸੀਨੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੌਕਰਾਨੀਆਂ ਪਾਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਪ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਜਾਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਣ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਸਤਾਵੇਗਾ। ਪਿਤਾ, ਤੇ ਜਦ ਪਿਤਾ ਹੋਵੇ ਗਿਆਨੀ ਹੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਧੀਰਜ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਜਾਵਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। ਜਦ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲ। 7-8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ,
ਤੇ ਪਿਤਾ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਸੀ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਗਿਆਨੀ ਹੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ 50-50 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਾਂ 45-45 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਤਨਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਇਹੋ ਜੀ ਮਾਂ ਵੀ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਵੈਰਾਗ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਤਾਂ ਜਾਗ ਜਾਗ ਕੇ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੰਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬੀਤਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਥਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਹਾਲੇ ਬੁਰਕੀ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਚੀ ਆ, ਬੱਚਾ 6 ਮਹੀਨੇ, ਸਾਲ ਦਾ, 2 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਗੰਦਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਜੀ ਥੂ ਥੂ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਵੀ ਹਟ ਜਾਣ, ਪਰ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਮੂੰਹ ਚ ਬੁਰਕੀ ਹੈ, ਥਾਲੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗੰਦਗੀ ਧਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੀ। ਉਹਨੂੰ ਘਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਘਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਮਾਰ ਤੇ ਲਾਚਾਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਤੇ ਬਦਦੁਆ ਵੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਦੀ ਬਦਦੁਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਔਲਾਦ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਾਲਾਇਕ ਨੇ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਸਤਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਦਦੁਆ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਤਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਰ ਵੇਖਿਆ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਫੇਰ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਲਈ। ਜੋ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਰਹੇ, ਦਾਸ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਹ ਸੇਵਾ, ਪਿਆਰ, ਸਨਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗਾਹ ਚੱਲਿਆ, ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਜਾਏ ਸੱਚਾ ਪਿੜ ਮਲਿਆ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਆਮ ਜੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਰੇ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਸਜਾਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਹਦਾ ਕੀਤਾ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਹੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਫੈਲਾਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਕਈਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ 'ਚ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ, ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਭਾਈ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਤਾਜ ਜੀ ਦਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ, ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਰੋਤ ਮੇਰੇ ਗਿਆਨੀ ਹੇਮ ਸਿੰਘ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ, ਨੌਜਵਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਈਸਾਈ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਉੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚਰਚ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਚਾਰ
ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਐਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਾਂ ਕਥਾਵਾਚਕ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਇਉਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਵੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਰਖਵਾਏ। ਉਸਨੇ ਵੀ ਕਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੱਕ ਤੇ ਡੀਸੀਪੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ। ਤੇ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਹੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਤਨਾ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਦਾਨ? ਦੂਜੇ ਲੰਗਰ ਆਉਣੇ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਖ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੈਸੇ ਸਤ ਮੰਦਰ ਕੰਚਨ ਕੈ ਉਸਾਰ ਦੀਨੇ, ਤੈਸਾ ਪੁਨ ਸਿੱਖ ਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਿਖਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 100 ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਤਨਾ ਪੁਨ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿੱਖਿਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ 50 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ, ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਹੀ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿੜ ਮਲ ਹੀ ਲਿਆ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਚ, ਸਭ ਕੋ ਅਬਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ। ਭੁੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭੁੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਿਲਕਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੋਣ, ਇਤਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਇਤਨੀ ਬਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਇਤਨਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਹੋਵੇ, ਬੇਅੰਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਗਰੀਬ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਇਉਂ ਕਹੋ ਦੀ ਕੁਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਲਾਂ। ਜੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਗੀ ਬਣੇ, ਅੱਜ ਕਿਤਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਗਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਤਾਜ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੁਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਆਵੇਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਗਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਔਲਾਦ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾ। ਕੁਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਤਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਹੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ। ਇਤਨਿਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ, ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਹਮਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟੇ ਮਾਝ, ਪਿਤਾ ਪੂਤ ਰਲ ਕੀਨੀ ਸਾਂਝ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜੋ ਪਿਤਾ ਪਤੀ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਪੂਤ ਏਕੈ ਰੰਗ ਲੀਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਕਿ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਚ ਤਜਰਬਾ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਔਲਾਦਾਂ ਨਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਲੈਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਚ ਧੋਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਤਜਰਬਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਰਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਨੂੰਹਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਨੇ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਅਕਸਰ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਇਹ ਬੇਟੀਆਂ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀਆਂ ਵਾਂਗ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿਤਾ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੈ।
ਸੋ ਬੇਅੰਤ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਦਿਓ ਅਸੀਸ ਕਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਿੱਠ ਬੋਲਦਾਪਨ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਵੱਕੜੀ ਚ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਆਣ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਤਾਜ ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਾ ਤੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਦਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਤਿੰਨ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸੰਤ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੇ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਨ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੈ। ਜੋ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਿਲਵਰਤਨ ਸਨ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ